जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जनवल्लभा जय गिरिवरधारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जनवल्लभा जय गिरिवरधारी यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनातीरवनचारी जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल। प्रभुपाद की जय, महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंद राय श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्ण सुवर्ण प्रभु माता जी स्क्रीन കാണാലോ माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी स्क्रीन കാണാം प्रभु जी। हरे कृष्ण ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പ്രഥമസ്കന്ധം അധ്യായം 5 ശ്ലോകം 25. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ അനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ। ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതാപദകമലം ശ്രീഗുരു വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാം സഗണലളിതാം ശ്രീവിശാഖാന്വിതാം ച ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധു ജഗത്പതി गोपेश गोपिका कांदा राधा कांद नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपासुरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं नित्यानन्दं महन्नवमी सर्वानन्दकरं परं हरिनामकृतं देवम् अवधूतशिरोमणि नमो महावदिन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरशे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्त स्वामिन्निधि नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारण जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय हरे कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय उच्छिष्टलेपाननुमोदितो द्विजो सृगस्म भुञ्जे तदस्पादकिल्बिषम् एवं प्रवृत्तस्य विशुद्धचेतसा तद्धर्म एवात्मरुचि प्रजायते उच्छिष्टलेपाननुमोदितो द्विजै सृगस्म भुञ्जे तदपास्तकिल्बिषम् एवं प्रवृत्तस्य विशुद्धचेतसा तद्धर्म एवात्मरुचि प्रजायते उच्छिष्टलेपाननुमोदितो द्विजै सृगस्म भुञ्जे तदपास्तकिल्बिषम् एवं प्रवृत्तस्य विशुद्धचेतसा तद्धर्म एवात्मरुचि प्रजायते हरे कृष्ण നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു പ്രാവശ്യം ചൊല്ലാം ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय लेपाननुमोदितो द्विजै सृगस्म भुञ्जे तदपास्तकिल्बिषम् एवं प्रवृत्तस्य विशुद्धचेतसा तद्धर्म एवात्मरुचि प्रजायते उच्छिष्टलेपाननुमोदितो द्विजै सृगस्म भुञ्जे तदपास्तकिल्बिषम् एवं प्रवृत्तस्य विशुद्धचेतसा तद्धर्म एवात्मरुचि प्रजायते हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभुजी ഒരാളായിട്ട് ചൊല്ലിക്കോളൂ രമണി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി हरे कृष्ण प्रभु जी ओम नमो भगवते वासुदेवाय उच्छिष्टलेवाननुमोदितो द्विजै स्म भुञ्जे तदपास्तकिल्बिषम् एवं प्रवृत्तस्य विशुद्धचेतसा तद्धर्म एवात्मरुचि प्रजायते हरे कृष्ण मिनी माताजी हरे कृष्ण चोलिकोळु माताजी हरे कृष्ण प्रभुजी ओम नमो भगवते वासुदेवाय मुच्चिष्टलेपाननुमोदितो द्विजै स्म भुञ्जे तदपास्तकिल्बिषम् एवं प्रवर्त्यस्य विशुद्धचेतसा तद्धर्म एवात्मरुचि प्रजायते हरे कृष्ण
सुवर्णप्रभा माताजी हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उच्छिष्टलेपाननुमोदितो द्विजै स्कुल्स्म पुञ्जे ततपास्तकिल्बिषम् एवं प्रवृत्तस्य विशुद्धचेतसस्तद्धर्म एवात्मरुचि प्रजायते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी। मल्लिका माताजी हरे कृष्ण माताजी। हरे चलिए माताजी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उच्छिष्टलेवाननुमोदितो द्विजै तस्मन्निषदपास्तकिल्बिषम् एवं प्रवृत्त्यस्य विशुद्धचेतस तद्धर्म एवात्मरुचि प्रजायते। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण माताजी। राजी माताजी हरे कृष्ण माताजी। चलिए हरे कृष्णा प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उच्चिष्टलेभाननुमोदितद्विजो स्कुल्समबुद्धे तदवास्तकिल्बिषन् एवं प्रवर्त्यस्य विशुद्धचेतसा सधर्म एवात्मरुचि प्रजायते। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माताजी। श्रीजा विजय माताजी चलिए हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उच्छिष्टलेपाननुमोदितो द्विजै केल्स्म भुञ्जे तदपास्तकिल्बिषम् एवं प्रवृत्तस्य विशुद्धचेतसा तद्धर्म एवात्मरुचि प्रजायते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण रामचंद्र प्रभु हरे कृष्ण चलिए हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उच्छिष्टलेपाननुमोदितो द्विजै कैस्मभुञ्जे तदपास्तकिल्बिषम् एवं प्रवक्तस्य विशुद्धचेतस तद्धर्म एवात्मरुचि प्रजायते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण पद्मा कुमारी माताजी हरे कृष्ण चलिए माताजी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उच्छिष्टलेपाननुमोदितो द्विजै स्कुल्स्मभुञ्जे तदपास्तकिल्बिषम् एवं प्रवक्तस्य विशुद्धचेतसा तद्धर्म एवात्मरुचि प्रजायते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उच्छिष्टलेपाननुमोदितो द्विजै स्कुल्स्म भुञ्जे तदपास्तकिल्बिषम् एवं प्रवृत्तस्य विशुद्धचेतसास्तधर्म एवात्मरुचि प्रजायते। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उच्छिष्टलेपाननुमोदितो द्विजै स्कुल्स्म भुञ्जे तदपास्तकिल्बिषम् एवं प्रवर्तस्य विशुद्धचेतसा तद्धर्म एवात्मरुचि प्रजायते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण अनिता कृष्ण माताजी चलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उच्छिष्टलेपाननुमोदितो द्विजैः स्कुल्स्म भुञ्जे ततपास्तकिल्बिषम् एवं प्रवृत्तस्य विशुद्धचेतसः तद्धर्म एवात्मरुचिः प्रजायते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी। सती देवी अम्मा माताजी हरे कृष्ण चलिए हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उच्छिष्टलेपाननुमोदितो द्विजै स्कुल्स्म भुञ्जे तदपास्तकिल्बिषम् एवं प्रवृत्तस्य विशुद्धचेतसा तद्धर्म एवात्मरुचि प्रजायते। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। विशालाक्षी माताजी हरे कृष्ण माताजी चलिए हरे 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 कृष्णा। हाँ चलिए माताजी हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
उच्छिष्टलेभाननुमोदितो द्विजैः स्कल्स्मा भुञ्जे तदपास्तकिल्बिषम् एवं प्रवर्तस्य विशुद्धचेतसा तधर्म एवात्मरुचि प्रजायते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. സിന്ധു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. കേൾക്കുന്നില്ലേ പ്രഭുജി? കേൾക്കാം ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഉച്ഛിഷ്ടലേഭാനനുമോദിതോ ദ്വിജേ സ്ക്ലിസ്മ ഭുഞ്ചേ തദപാസ്തകിൽബിഷം എം പ്രവർത്തിസ്യ വിശുദ്ധചേതസ സദ്ധർമ്മ ഏവാത്മരുചി പ്രജായതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. തങ്കമണി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഉച്ഛിഷ്ടലേപാനനുമോദിതോ ദ്വിജൈ സ്കൽസ്മ ഭുജേ തദാ പാസ്തകിൽബിഷം ഏവം പ്രവർത്തസ്യ വിശുദ്ധചേതസാ സദ്ധർമ്മ ഏവാത്മരുചി പ്രജായത്തെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശാരദാജി നമ്പൂതിരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഉച്ഛിഷ്ടലേഭാനനുമോദിതോ ദ്വിജൈ സ്കസ്മ ഭുജേ തദപാസ്തകിൽബിഷം ഏവം പ്രവർത്യസ്യ വിശുദ്ധചേതസസ്തദ്ധർമ്മ ഏവാത്മരുചി പ്രജായതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശോഭ പ്രദീപ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ചൊല്ലിക്കോളൂ. हरे कृष्ण प्रभु जी. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. उच्छिष्टलेभानु अनुमोदित द्विजै स्कल्स्म भुजे तदपास्तकिल्बिषम् एवं प्रवर्तस्य विशुद्धचेतस्य सद्धर्म एवात्मरुचि प्रजायते. हरे कृष्ण प्रभु जी. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. രമാബായി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഉച്ഛിഷ്ടലേഭാനനുമോദിതോ ദ്വിജൈഃ സ്കൽസ്മ ഭുഞ്ചേ തദപാസ്തകിൽബിഷം ഏവം പ്രവർത്തസ്യ വിശുദ്ധചേതസാ തദ്ധർമ്മ ഏവാത്മരുചി പ്രജായതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ പദാനുപദാർത്ഥം വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. ഉച്ഛിഷ്ടലേപാൻ, ഭക്ഷണ അവശേഷം. ഭക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനെ നിവേദിച്ചത്. നമ്മൾ പിന്നെ പ്രസാദം എന്ന് പറയും അല്ലെ. ഭഗവാനെ കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് നിവേദ്യം അല്ലെ. പിന്നീട് അത് ഭഗവാൻ കഴിച്ചതിന് ശേഷം എന്താണ്? പ്രസാദമോ അല്ലെ. അപ്പൊ അതാണ് ഉച്ഛിഷ്ടലേപ എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവത് പ്രസാദ്, ഭക്ഷണ അവശേഷം. അനുമോദിത, അനുവദിക്കയാൽ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാന് കൊടുത്തതിന്റെ ബാക്കി ഭക്തന്മാർ കഴിച്ചിട്ട് അതിന്റെയും ബാക്കിയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അവശേഷം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭക്ഷണ അവശേഷം, ഭഗവാന് നിവേദ്യം, പിന്നെ ഭഗവാൻ കഴിച്ചതിന് ശേഷം അത് പ്രസാദം, പിന്നെ അത് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് കഴിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള അവശേഷമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അനുമോദിത, അനുവദിക്കയാൽ. ദിജോയ്, വേദാന്തികളായ ബ്രാഹ്മണരാൽ. സ്ക്രിൽ, ഒരിക്കൽ. സ്മ, ഭൂതകാലത്തിൽ. ഭുഞ്ചെ, ഭുജിച്ചു. തൽ, ആ പ്രവൃത്തി. അപാസ്തു, ഇല്ലാതാക്കി. കിൽബിഷൻ, സർവപാപങ്ങളും. ഏവം, അപ്രകാരം. പ്രവൃത്യസ്യ, നിരതനായി തീരുക. വിശുദ്ധ ചേതസഃ, വിശുദ്ധ ഹൃദയനായ ഒരുവന്റെ. തൽ, ആ സവിശേഷ. ധർമ്മ, സ്വഭാവം. ഏവ, നിശ്ചയമായും. ആത്മരുചി, അതീന്ദ്രിയ ആകർഷണം. പ്രജായന്തി, ആവിഷ്കൃതമായി അഥവാ പ്രത്യക്ഷമായി. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എ.സി. ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. അവരുടെ അനുവാദത്തോടെ ഒരിക്കൽ മാത്രം അവരുടെ ഭക്ഷണാവശേഷം ഞാൻ ഭക്ഷിച്ചു. അപ്രകാരം ഭക്ഷിക്കയാൽ എന്റെ സർവപാപങ്ങളും
തൽക്ഷണം സമൂലം നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ എനിക്ക് ഹൃദയശുദ്ധി കൈവരുകയും അതീന്ദ്രിയവാദികളുടെ അതേ നൈസർഗിക ഗുണം എന്നിലേക്ക് ആകർഷിതമാവുകയും ചെയ്തു. ഇവിടെ നാരദമുനി വ്യാസദേവനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതാണ് അല്ലെ, തന്റെ പൂർവ്വജന്മത്തിലെ ആ സ്വന്തം അനുഭവം. ദാസീപുത്രനായിരിക്കുമ്പോഴേ ആ ചാതുർമാസ്യ വ്രതകാലത്ത് ആ സേവ ചെയ്യാനായി സാധിച്ചു അല്ലെ. ബ്രാഹ്മണർക്ക് ആ ഭക്തി വേദാന്തികൾക്ക് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചു അല്ലെ. അവരുടെ കാരുണ്യം ലഭിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. കാരുണ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു 2 വിധത്തിലാണ് നമുക്ക് ഭഗവാന്റേതായ ഭക്തന്മാർക്ക് ലഭിക്കുക. എങ്ങനെയാണ്? ഒന്ന് ഭഗവത് പ്രസാദം അല്ലെ, മറ്റുള്ളത് അവരിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ആ സന്ദേശങ്ങൾ. അപ്പൊ ഇവിടെ അങ്ങനെ നാരദമുനിക്ക് 2ഉം ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. ഭാവാർത്ഥം എസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദയ്ക്ക് ജയ്. മിനി മാതാജി വായിച്ചോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. രോഗതുല്യം സാംക്രമികമാണ്. ശുദ്ധഭക്തി. ഒരു ശുദ്ധഭക്തൻ സർവ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനാണ്. പരിശുദ്ധ ജീവസത്തകളിൽ വെച്ച് പരിശുദ്ധനാണ്, പരമപരിശുദ്ധനാണ്. പരമപരിശുദ്ധനാണ്, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ. ഭൗതിക ഗുണങ്ങളുടെ സംക്രമണത്തിൽ ഒരാൾ ഇത്തരത്തിൽ സമാന പരിശുദ്ധനാകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അതല്ലാത്ത പക്ഷം ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധഭക്തനായി തീരുക സാധ്യമല്ല. മുകളിൽ പരാമർശിച്ച സംസർഗത്താലും ഭക്തിവേദാന്തികളൊക്കെ മുകളിൽ പരാമർശിച്ച ഭക്തിവേദാന്തികളൊക്കെ ശുദ്ധഭക്തരാണ്. അവരുടെ സംസർഗത്താലും അവരുടെ ഉച്ഛിഷ്ടം ഒരിക്കൽ മാത്രം ഭക്ഷിച്ചതിനാലും അവരുടെ ഗുണങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധിയാൽ ബാലൻ പരിശുദ്ധനാക്കപ്പെട്ട ശുദ്ധഭക്തരുടെ അനുമതി കൂടാതെ പോലും അത്തരം ഉച്ഛിഷ്ടം ഭക്ഷിക്കാം. ചില കപട ഭക്തന്മാരുണ്ട്. അവരെ കുറിച്ച് നാം അതീവ ജാഗ്രതയുള്ളവരായിരിക്കണം. സുവർണപ്രഭ മാതാജി വായിച്ചോട്ട്. ചെറിയ നെറ്റ്വർക്കിന്റെ എന്തോ വിഷയം. സുവർണപ്രഭ മാതാജി വായിച്ചോളൂ. അതീവ ജാഗ്രതയുള്ളവരായിരിക്കണം എന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി ഭാഗം വായിച്ചോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. കാണാലോ. ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് നിരവധി തടസ്സങ്ങളുണ്ട്. എന്നാൽ ശുദ്ധഭക്തരുടെ സംസർഗത്തിലൂടെ എല്ലാ വിഘ്നങ്ങളെയും ദൂരീകരിക്കാം. അഭിനവ ഭക്തൻ അനുഭവത്തിൽ ശുദ്ധഭക്തന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങളാൽ സമർത്ഥനായി തീരുന്നു. അതായത് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ നാമരൂപ ഗുണലീലാദികളിൽ ആകർഷിതനായി തീരുന്നു എന്നർത്ഥം. ശുദ്ധഭക്തന്റെ ഗുണങ്ങൾ സംക്രമിക്കൽ എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ അതീന്ദ്രിയ കർമ്മങ്ങളിൽ സദാ ശുദ്ധഭക്തിയുടെ മാധുര്യം നുകരുക എന്നതാണ്. ഈ അതീന്ദ്രിയ തൽക്ഷണം സർവ ഭൗതിക വിഷയങ്ങളെയും അരുചിയുള്ളതാക്കുന്നു. ആകയാൽ ഒരു ശുദ്ധഭക്തൻ ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പിന്നെ ഒരിക്കലും ആകർഷിതനാകുന്നില്ല. ഭക്തിയുത സേവന പാതയിലെ സർവ്വവിഘ്നങ്ങളും ദൂരീകൃതമായ ശേഷം ഒരാൾക്ക് അചഞ്ചലത ആർജിക്കുവാനും ശ്രേഷ്ഠമായ രുചി അനുഭവിക്കുവാനും അതീന്ദ്രിയ വികാരങ്ങൾ അനുഭവിക്കുവാനും ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ പ്രേമയുത സേവന തലത്തിൽ നിവിഷ്ടനാകാനും കഴിയുന്നു. ഈ സർവ അവസ്ഥകളും ശുദ്ധഭക്ത സംസർഗത്താൽ പുഷ്ടി പ്രാപിക്കുന്നു. ഈ കാവ്യശകലത്തിന്റെ സാരം ഇതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീല പ്രഭുപാദയ്ക്ക് ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദയ്ക്ക് ജയ്. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരേ. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവത്യുത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠി. മുഖം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലങ്കായതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനദാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീചൈതന്യൈശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനി. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവി
ഗൗരവാണി പ്രചാരണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരൻ ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തഥാരേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ നമഃ പ്രഭുപാദ് കി ജയ ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ നിതായ ഗൗര പ്രേമാനന്ദേ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നാരദമുനിയുടെ പൂർവ്വജന്മത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ നാരദമുനി വ്യാസദേവന് വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെ. ദാസിപുത്രനായിട്ട് ഉള്ളപ്പോഴേ അവിടെ ചാതുർമാസ്യ വ്രതക്കാലത്ത് അവിടെ ഭക്തി വേദാന്തികളായിട്ടുള്ള ബ്രാഹ്മണർ അവിടെ വരികയുണ്ടായി അല്ലെ. അവർക്ക് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ആ നാരദമുനിയുടെ ആ മാതാവിനും അല്ലെ ആ കുട്ടിയായിരിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിനും സാധിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ കാരുണ്യം ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. ഇവിടെ പറയുന്നു, അവരുടെ അനുവാദത്തോടെ ഒരിക്കൽ മാത്രം അവരുടെ ഭക്ഷണാവശേഷം ഞാൻ ഭക്ഷിച്ചു. അപ്രകാരം ഭക്ഷിക്കയാൽ എന്റെ സർവ്വപാപങ്ങളും തൽക്ഷണം സമൂലം നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ എനിക്ക് ഹൃദയശുദ്ധി വരികയും അതീന്ദ്രിയവാദികളുടെ അതേ നൈസർഗിക ഗുണം എന്നിലേക്ക് ആകർഷിതമാവുകയും ചെയ്തു. അപ്പോ ഭഗവത് പ്രസാദം അല്ലെ, അത് അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളതാണ്. അത് അത്രയും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമാണ് അല്ലെ. ആ ഭഗവത് പ്രസാദം ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തൻ കഴിച്ചിട്ട് അതിന്റെ ബാക്കി ഭാഗം അവശേഷിക്കുന്ന ഭാഗം കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് മഹാപ്രസാദമാണ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദരൊക്കെ പോലുള്ള ആ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ കഴിച്ചതിന്റെ ബാക്കി കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവരെ ആത്മീയമായിട്ട് എന്താ പറയാ ഉയർന്ന തലത്തിലെത്തുമെന്ന് എന്താണ് അത് പ്രഭുപാദരുടെ ഇതിൽ തന്നെ അത് ഒരു ഉദാഹരണം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അത് അത്രയും അത് ഞാൻ പറയാം പിന്നീട്. ഭഗവത് പ്രസാദം എന്ന് പറയുന്നത് അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമാണ് അല്ലെ. അത് ഗുരു അല്ലെങ്കിൽ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാര് അത് കഴിച്ചതിന്റെ ബാക്കി ഭാഗം നമ്മൾ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കും ആ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ലഭിക്കും. അപ്പോ അത് നമുക്കറിയാം, നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു രോഗം പിടിച്ചിട്ടുള്ള ആളുടെ ബാക്കി കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ്, നമുക്കും രോഗം പിടിപെടും അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവര് തൊട്ടത് പോലും കഴിക്കില്ല അല്ലെ. അത് നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യം. അതുപോലെ തന്നെ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഭഗവാൻ കഴിച്ചതിന്റെ, ഭഗവാന്റെ പ്രിയ ഭക്തന്മാർ കഴിച്ചതിന്റെ ഒക്കെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കും ആ കാരുണ്യം ലഭിക്കും അല്ലെ. നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു, ഭക്തപാദധൂളി ഭക്തപാദജൽ ഭക്തഭുക്ത അവശേഷം. ഭക്തന്മാരെ കഴിച്ച പ്രസാദത്തിന്റെ ബാക്കി ഭാഗം തീനോ മഹാബൽ, ആ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ബലം, ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ഉന്നതി നേടിത്തരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമസ്കരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശിരസിൽ അവരുടെ പാദധൂളികൾ, അവരുടെ പാദത്തിൽ നിന്ന് വീണിട്ടുള്ള ആ ഡസ്റ്റ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലും ശിരസിലൊക്കെ ആവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാരുണ്യം കിട്ടുന്നു. പിന്നെ അവരുടെ അഭിഷേകം ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ജലം, ഭക്തപാദജൽ, അതും തീർത്ഥമാണ്, അത് നമ്മളെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു. പിന്നെ ഭക്തഭുക്ത അവശേഷം, ഭക്തന്മാർ ആ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ കഴിച്ചതിന്റെ ബാക്കി ഭാഗം, ബാക്കി പ്രസാദം നമ്മൾ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതും നമുക്ക് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ഉന്നതിക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പൊ ഇത് പറയുമ്പോൾ പ്രഭുപാദരുടെ ശിഷ്യന്മാരുടെ കുറിച്ച് പറയാം. പ്രഭുപാദരെയും ഒരിക്കല് വിമാനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യുകയായിരുന്നു. മെക്സിക്കോയിൽ നിന്ന് വേറൊരു രാജ്യത്തേക്ക് പോവുകയായിരുന്നു. അപ്പോ ചെറിയ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ, സ്നാക്സ് പോലുള്ള എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാനായിട്ട്, ഫ്ലൈറ്റിൽ നിന്നും വേറെയുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളൊന്നും അങ്ങനെ കഴിക്കില്ല. എന്തെങ്കിലും കുടിക്കാനൊക്കെ വാങ്ങിക്കും. അത് ഭഗവാനെ ഓഫർ ചെയ്തിട്ട് കഴിക്കുന്നല്ലാതെ വേറൊന്നും അങ്ങനെ കഴിക്കാറുണ്ടായില്ല പ്രഭുപാദർ. അപ്പൊ ഒരിക്കല് ഒരു ഹെയർ ഹോസ്റ്റസ് വന്നിട്ട് പ്രഭുപാദരോട് എന്തെങ്കിലും വേണോ എന്ന് ചോദിക്കാനുണ്ടായി, കഴിക്കാനായിട്ട്. ഒന്നും വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു. കൂടുതൽ നിർബന്ധിച്ചപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ചായ, കാപ്പി ഇതൊന്നും കുടിക്കില്ല, പാല്, നല്ല പാലുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൊണ്ടുവന്നോളൂ എന്നിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഗ്ലാസ് പാല് കൊണ്ടു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. പിന്നീട് വീണ്ടും എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാനായിട്ട് നിർബന്ധിക്കുകയുണ്ടായി, ഫ്രൂട്ട്സോ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു വേണ്ട, അതൊന്നും ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. ശിഷ്യന്മാരും പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഭഗവാനെ നിവേദിക്കാതെ ഒന്നും കഴിക്കില്ല, ഇപ്പൊ അത് തന്നെ നമ്മൾ ഭഗവാനെ ഓഫർ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് കഴിക്കുക, അപ്പൊ വേറെ ഒന്നും നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചതിന്റെ ബാക്കി അതൊന്നും നമ്മൾ കഴിക്കില്ല എന്നൊക്കെ പറയുകയുണ്ടായി.
അപ്പൊ അതിനുശേഷം എയർ ഹോസ്റ്റ് അങ്ങോട്ട് പോയി. പിന്നെ ശിഷ്യന്മാര് പ്രഭുപാദർക്ക് അവിടെ അവര് കയ്യിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു യാത്രയിലൊക്കെ കഴിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാനെ നിവേദിച്ചിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ ഓഫർ ചെയ്തിട്ടുള്ള മുർമുറു എന്താണ് നമ്മളിവിടെ പൊരി എന്ന് പറയും അല്ലെ. ആ പൊരി അത് എന്താണ് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ അതെന്താണ് അതൊരു നമ്മുടെ ഒരു ഡെയിലി ഭക്ഷണത്തിന്റെ ഭാഗം തന്നെയാണ് മുർമുറു. അതില് അവര് കുറെ എന്തൊക്കെ മിക്സ് ആക്കിയിട്ടൊക്കെ മുർമുറു പ്രഭുപാദർ കയ്യിൽ കരുതിയിരുന്നു ഭഗവാൻ ഓഫർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ പ്രസാദം ശിഷ്യന്മാര് കരുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് പ്രഭുപാദർക്ക് കൊടുക്കണ്ടായി. പ്രഭുപാദർ അങ്ങനെ ഒരു പ്ലേറ്റിലിട്ടിട്ട് അത് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എയർ ഹോസ്റ്റസ് വീണ്ടും വരികയുണ്ടായി. എയർ ഹോസ്റ്റസ് വന്നിട്ട് ആ പ്ലേറ്റിൽ നിന്നും വാരി കഴിക്കുകയുണ്ടായി. പ്രഭുപാദർ ശിഷ്യന്മാരെ ഒന്നും അനുമതിയൊന്നും വാങ്ങിക്കാതെ ഇതെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് വാരി വായിലേക്കിട്ട് കഴിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോ എന്താണ് അവര് വേറൊന്നും പെർമിഷനും ചോദിച്ചില്ല. അവരെ പ്രഭുപാദരുടെ പ്ലേറ്റിൽ നിന്ന് ശിഷ്യന്മാരൊക്കെ അത്ഭുതപ്പെട്ടു. ഇതെന്താണ് ശിഷ്യന്മാര് വരെ പ്രഭുപാദര് ബാക്കിയൊക്കെ തന്നാലല്ലേ പ്രഭുപാദര് കൈകൊണ്ട് നുള്ളിയിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലാണ് അവരതൊക്കെ സ്വീകരിക്കും അല്ലെ. പ്രഭുപാദർ എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കും, കുട്ടികൾക്കായാലും കുക്കീസും അതൊക്കെ എല്ലാം കൊടുക്കും, എല്ലാവർക്കും വിതരണം ചെയ്യും പ്രസാദം. അപ്പൊ അങ്ങനെ പ്രഭുപാദര് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലാണ് അവരൊക്കെ വാങ്ങിക്കുക. ഈ സ്ത്രീ എന്താ ചെയ്തത്? പ്രഭുപാദരെ കഴിക്കുന്ന ആ പ്ലേറ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ വാരി എടുക്കുകയുണ്ടായി. ശിഷ്യന്മാരൊക്കെ അത്ഭുതപ്പെട്ട് നോക്കിയുണ്ടായി. പ്രഭുപാദർ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല, ചിരിച്ചു. ഇതെന്താണ് ചോദിച്ചു. ഇത് മുർമുറു ആണ്. ഇത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ശിഷ്യന്മാർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണ്ടായി. വെരി നൈസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ആ സ്ത്രീക്ക് വളരെ സന്തോഷമായി, അത് കഴിക്കണ്ടായി. അപ്പൊ പിന്നീട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് ശിഷ്യന്മാര് ആ സ്ത്രീക്ക് ഒരു പുസ്തകം കൂടി നൽകിയിട്ടുണ്ടായി. സയൻസ് ഓഫ് സെൽഫ് റിയലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആത്മഗവേഷണം എന്നുള്ള ആ ഗ്രന്ഥം അതും കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. പിന്നീട് ആ സ്ത്രീയൊന്നും പിന്നെ ആരുമില്ല. ആ പ്രഭുപാദരെ ആ യാത്ര ആ സ്ഥലത്തെത്തിക്കുള്ള ശിഷ്യന്മാരും പ്രഭുപാദരെല്ലാം ഇറങ്ങി അല്ലെ. അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധഭക്തന്റെ ഉച്ഛിഷ്ടം ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ഭഗവത് പ്രസാദം ശുദ്ധഭക്തൻ കഴിച്ചതിന്റെ ബാക്കി ഭാഗം ആ സ്ത്രീക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ടായി അല്ലെ. പിന്നീടും പ്രഭുപാദരുടെ കാരുണ്യം ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ആ ഗ്രന്ഥം അതും ലഭിക്കുന്നുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പൊ കുറെ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് ഒരിക്കലേ ഒരു സത്സംഗത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ഈ ഭഗവാന്റെ ഭഗവത് പ്രസാദത്തിന്റെയും ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെയൊക്കെ പ്രസാദത്തിന്റെ ബാക്കിയൊക്കെ കഴിച്ചതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ വിവരിക്കുന്ന ഒരു അവസരത്തിൽ ഒരു ഭക്തൻ പറയുകയുണ്ടായി, എനിക്കൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് പറയാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൈയർത്തിയിട്ട് പറയുകയുണ്ടായി. അദ്ദേഹം പുസ്തക പ്രചരണമൊക്കെ ചെയ്യുന്നതായിരുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഞങ്ങളിങ്ങനെ പുസ്തക പ്രചരണത്തിനായിട്ട് ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഒരു വീട്ടിലെത്തി. അവിടെ ഒരു സ്ത്രീ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അവര് മറ്റുള്ള വീടുകളിൽ പോയതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് അവര് ഞങ്ങളെ വിളിച്ച് അകത്തിരുത്തി ഞങ്ങളെ അങ്ങനെ സ്വീകരിച്ചു. ഞങ്ങള് ചുമരിലൊക്കെ നോക്കി. അപ്പോൾ അവിടെ രാധാകൃഷ്ണന്മാര്, പ്രഭുപാദര്, വലിയ ഓൾട്ടർ ഇതൊക്കെ കണ്ടു. അവർ അത്ഭുതപ്പെട്ടു. അവിടെ വേറെ ആരും ഡിവോട്ടീസ് ഒന്നുമില്ല, അവിടെ ക്ഷേത്രമൊന്നുമില്ല സ്കോണിന്. എങ്കിലും അവിടെ ഈ സ്ത്രീ എല്ലാ പൂജകളൊക്കെ ചെയ്യുന്നു. പ്രഭുപാദരുടെ ഫോട്ടോ വെച്ചിരിക്കുന്നു, ഭഗവാന്റെ രാധാകൃഷ്ണന്മാരുടെ ഫോട്ടോ വെച്ചിരിക്കുന്നു, കുറെ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ ഷെൽഫിലൊക്കെ. അവർ അത്ഭുതപ്പെട്ടു. ഇതെങ്ങനെ സംഭവിച്ചു എന്ന് ആ സ്ത്രീയോട് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി. എവിടെ നിന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് കൃഷ്ണാബോധം ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിനെക്കുറിച്ച്. അപ്പോൾ സ്ത്രീ പറയുകയുണ്ടായി, ഞാനൊരു എയർ ഹോസ്റ്റസ് ആയിരുന്നു. 10 വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ ഞാൻ ഒരിക്കലേ ശ്രീ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദരെ കണ്ടുമുട്ടുകയുണ്ടായി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാരുണ്യം, അദ്ദേഹം കഴിച്ചതിൽ നിന്നുള്ള ആ ഭഗവത് പ്രസാദ്, ഭഗവാൻ കഴിച്ചതിന്റെ ബാക്കി ശുദ്ധ ഭക്തൻ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മഹാമഹാപ്രസാദായി. അപ്പൊ ആ അല്പം ഞാൻ കഴിക്കുകയുണ്ടായി. പിന്നെ പ്രഭുപാദരുടെ ആ പുസ്തകം അതെനിക്ക് ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. ഞാൻ ആ ഗ്രന്ഥമൊക്കെ വായിച്ചു. ആ ഭഗവത് പ്രസാദം എന്നെ ശുദ്ധീകരിച്ചു, എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലുള്ള മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കി. പിന്നീട് എനിക്ക് ആ ഗ്രന്ഥം വായിക്കാൻ തോന്നി. അങ്ങനെ ഞാൻ ആ ഗ്രന്ഥം വായിച്ചപ്പോഴേ എനിക്ക് തോന്നി, നമ്മുടെ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ധർമ്മത്തെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. നമ്മളൊക്കെ നമ്മുടെ പൊസിഷൻ, ആരാണ് നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ? ജീവര സ്വരൂപവേ നിത്യര കൃഷ്ണദാസൻ അല്ലെ. നമ്മളൊക്കെ ഭഗവാന്റെ സേവകരാണ്, ഭഗവാന്റെ സെർവന്റ് ആണ്. ഞാൻ ഈ എയർ ഹോസ്റ്റസ് ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ടതല്ല എൻ്റെ ഈ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ജോലിയൊക്കെ റിസൈൻ ചെയ്തു. മറ്റുള്ള എല്ലാ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകെട്ടൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച് ആത്മീയ ജീവിതത്തിലേക്ക് പതുക്കെ പോകിണ്ട്. അങ്ങനെ കുറെ മാല ജപിക്കും, എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളും വായിക്കും. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തിയായിട്ട് മാറിക്കിണ്ട്. അങ്ങനെ ആ സ്ത്രീ അവരുടെ അനുഭവം പറയിക്കുണ്ടായി. ആരും അറിയില്ല, മറ്റാരും അറിയില്ല. ഈ പുസ്തക പ്രചരണത്തിന് പോയിട്ടുള്ള അവര്
ഇതൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ അത്ഭുതപ്പെട്ടു. അങ്ങനെയാണ് പ്രഭുപാദര് എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ, എന്താണ് ഒരു സാധുക്കളുടെ ഒരു ചെറിയ നിമിഷത്തെ അല്പനിമിഷത്തെ ദർശനം സംഘം പോലും എന്താണ് സാധുസംഘ സർവശാസ്ത്ര ഇല്ലാവ മാത്ര സാധുസംഘ സർവസിദ്ധിയോ ഇല്ലാവ മാത്ര. ഇത്രയും ചെറിയ നിമിഷം അല്ലെ. എല്ലാ ഫ്ലൈറ്റില് കുറെ ആൾക്കാരുണ്ടാവും അല്ലെ, അവർക്കൊക്കെ സെർവ് ചെയ്യണം അല്ലെ. അതിന്റെ ഇടയിൽ പ്രഭുപാദര് അല്ലെ, പ്രഭുപാദർക്കും സേവ ചെയ്യാനായിട്ട് അവർ വന്നു. അല്ല, ആ അല്പനിമിഷം കൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ആ കൃഷ്ണഭക്തി ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. അവരങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തയായിട്ട് മാറുകയുണ്ടായി എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അത് ഭഗവത് പ്രസാദന്റെ ഭക്ത അവശേഷം അല്ലെ, ഭക്തൻ കഴിച്ചതിന്റെ ആ പ്രസാദത്തിന്റെ അവശിഷ്ടം, ആ ബാക്കി ഭാഗം കഴിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ അവർക്കും കാരുണ്യം ലഭിക്കുന്നുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ നമുക്കും അങ്ങനെ ആ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരോട് ചോദിച്ചിട്ട് എടുക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇവിടെ നാരദമുനി പറയുന്നു, പ്രഭുപാദർ അത്രയും കാരുണ്യമാണ്, ചോദിക്കാതെ തന്നെ എടുത്തിട്ടും പ്രഭുപാദരൊന്നും പറഞ്ഞില്ല അല്ലെ. മറ്റൊരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ അവർ കഴിക്കുന്നതിനൊക്കെ അങ്ങനെ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ദേഷ്യപ്പെട്ട് അതൊക്കെ ഇടും അല്ലെ. എന്താണ്, ഇവരൊരു ഡിവോട്ടി ഒന്നല്ല അല്ലെ. അവര് ചിലപ്പോൾ നോൺ വെജ് എല്ലാം തിന്നായിരിക്കും. അവര് കൈ സ്പർശിച്ച ആ പ്ലേറ്റിൽ നിന്ന് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ ചിലപ്പോൾ കഴിച്ചെന്ന് വരില്ല അല്ലെ. എന്നാൽ പ്രഭുപാദർ അത്രയും കാരുണ്യമാണ്. പ്രഭുപാദരുടെ തന്നെ പ്രഭുപാദരെ മൂർത്തി വെച്ചിട്ടൊക്കെ ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ പലരും പറയുമായിരുന്നു, അങ്ങ് ഇപ്പൊ ജീവനോടെ ഉള്ളപ്പോൾ ഒരിക്കലും മൂർത്തി വെക്കരുത്. ഈ ശരീരം വിട്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ ഗുരുക്കന്മാരൊക്കെ മൂർത്തികളൊക്കെ വെക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ പാപങ്ങളും ഏൽക്കേണ്ടി വരും ഒക്കെ പറഞ്ഞു. പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു, ഞാൻ അതിനായിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുള്ളതാ, ഞാൻ എല്ലാവരുടെ പാപങ്ങളും ഏറ്റെടുക്കാനായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് എന്ന് പ്രഭുപാദർ പറയുകയുണ്ടേ. അപ്പൊ പ്രഭുപാദര് ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെ ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ പ്രഭുപാദരുടെ മൂർത്തി വെച്ചിട്ട് ആരാധിച്ചിട്ട് അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് കുറെ ആള് ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ നൽകിയിട്ടുണ്ടായി. ഇത് അങ്ങനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കരുത്, ഇത് അങ്ങനെ തടയണമെന്ന് പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു. വേണ്ട, അവർ ചെയ്തോട്ടെ, സാരമില്ല, ഞാൻ അവരുടെയൊക്കെ പാപങ്ങൾ എടുക്കാനായിട്ട് വന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ആ പ്രഭുപാദർ അത്രയും കാരുണ്യവാനായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ പ്രഭുപാദരുടെ ആ പാദജലം, ഭക്തപാദജൽ അല്ലെ, ഒരിക്കലും പ്രഭുപാദര് പല രാജ്യങ്ങളിലും സന്ദർശിക്കും അല്ലെ. അങ്ങനെ ഒരിക്കലും വിദേശത്ത് പോയപ്പോഴേ അവിടെ ഒരു പുസ്തക പ്രചരണത്തിനായിട്ട് ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ വെക്കുമായിരുന്നു. ആരാണോ കൂടുതൽ പുസ്തകങ്ങൾ വിൽക്കുന്നത് അവർക്ക് പ്രഭുപാദർക്ക് സേവ ചെയ്യാനായിട്ട് അവസരം ലഭിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ അവര് എന്താണ്, ഭക്തന്മാരെ കൂടുതൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യത്തിന് കോമ്പറ്റീഷൻ നല്ലതാണ് അല്ലെ, മറ്റുള്ള കാര്യത്തിനല്ല. ഈ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ഭഗവാന്റെ കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുക അല്ലെ, അതാണ് യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ തന്നെ ഉദ്ദേശം. അപ്പോൾ അവരൊക്കെ അങ്ങനെ മത്സരിച്ചുകൊണ്ട് പുസ്തക പ്രചരണം ചെയ്യുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ അതിൽ വിജയിക്കുന്നവർക്ക് പ്രഭുപാദർക്ക് നേരിട്ട് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ആ ക്ഷേത്രത്തിൽ വരുമ്പോൾ അവസരം ലഭിക്കുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ പ്രഭുപാദർ ക്ഷേത്രത്തിൽ വന്നപ്പോൾ പ്രഭുപാദറിന്റെ പാദം അഭിഷേകം ചെയ്യാനുള്ള അവസരം ലഭിക്കുന്നുണ്ടായി. ഒന്നാമതായിട്ട് പുസ്തക പ്രചരണത്തിൽ കൂടുതൽ പുസ്തകങ്ങൾ വിറ്റ ആൾക്ക്, പ്രചരിപ്പിച്ചവർക്ക് അതിനുള്ള അവസരം നൽകുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു ഭക്തന് ലഭിക്കുകയുണ്ടായി, 2 ഭക്തന്മാർക്ക് ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. അവര് കൂടുതൽ പുസ്തകങ്ങൾ വിൽക്കുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ അവര് പ്രഭുപാദരുടെ പാദമൊക്കെ അഭിഷേകം ചെയ്തു. ആ ജലം, പാദജലം, ആ പാദം അഭിഷേകം ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ തീർത്ഥം അതവരൊരു പാത്രത്തിലാക്കിയിട്ട് വേഗം ആ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ മുകളിലായിട്ട് വേറെ ഒരു റൂം ഉണ്ടായിരുന്നു, അതിൽ ആ 2 പേരും പോയിട്ട് അവർ അവിടെ പോയിട്ട് റൂമിന്റെ ഡോറൊക്കെ അടച്ചിട്ട് അത് മുഴുവനായിട്ട് അവർ കുടിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ എന്താണ്, ആ പ്രഭുപാദരുടെ കാരുണ്യം അല്ലെ, ഭക്തപാദജൽ അത് മുഴുവനായിട്ടും അവർ കുടിക്കണ്ടായി. മറ്റു ശിഷ്യന്മാരൊക്കെ തിരക്കുകയുണ്ടായി, എവിടെ ആ പ്രഭുപാദരുടെ ചരണാമൃതം കിട്ടിയില്ലല്ലോ, നമുക്കൊന്നും കിട്ടിയില്ലല്ലോ. അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു, അതൊക്കെ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞു, ആ കാരുണ്യം മുഴുവനായിട്ട് നമ്മൾ പങ്കിട്ടെടുത്തു. എന്താണ്, നമുക്ക് അർഹതപ്പെട്ടതാണത്. നമ്മളാണ് കൂടുതൽ പുസ്തകം പ്രചരണം നടത്തിയിട്ടുള്ളത്, കൂടുതൽ പുസ്തകങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഭക്തന്മാർക്കൊക്കെ വിതരണം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ആ കാരുണ്യം മുഴുവൻ നമുക്ക് 2 പേർക്കുള്ളതാണെന്ന് നടത്തി അവർ കുടിക്കുന്നുണ്ടായി. ആ ഭക്തൻ വൃന്ദാവനത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ പോയാൽ കാണാൻ സാധിക്കും. വലിയൊരു മഹാരാജാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് റഷ്യയിലും മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ആയിട്ട് ലക്ഷക്കണക്കിന് ശിഷ്യന്മാരുണ്ട്. അദ്ദേഹം വലിയൊരു മഹാരാജാണ് ഇപ്പോൾ ആ വൃന്ദാവനത്തിൽ, ഇസ്കോണിലെ. അപ്പോ അങ്ങനെ പ്രഭുപാദരുടെ കാരുണ്യം പല രീതിയിലും എല്ലാവർക്കും വിതരണം. നമുക്കൊക്കെ പ്രഭുപാദരുടെ കാരുണ്യം തന്നെയാണ് ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ അല്ലെ. നമുക്കൊക്കെ പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു, ഞാൻ പുസ്തകത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ നിങ്ങളുടെ കൂടെ എപ്പോഴും ഉണ്ടെന്നല്ലേ. പ്രഭുപാദരെ അത്രയും എന്താണ്, എല്ലാവരോടും അല്ലെ, നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞ പോലെ ആരോടും എന്താണ് ഒരു യോഗ്യതയും അയോഗ്യതയും ഒന്നും നോക്കാതെ അല്ലെ, ദരിദ്രനെന്നോ എന്താണ് പണക്കാരനെന്നോ അല്ലെ പണ്ഡിതനോ പാമരൻ അങ്ങനെ ഒന്നും നോക്കാതെ തന്നെ എല്ലാവർക്കും കാരുണ്യം വിതരണം ചെയ്തു അല്ലെ. അപ്പൊ ആ
ഭക്തന്റെ ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം അല്ലെ, അത് ഭക്തൻ കഴിച്ചിട്ട് അത് മറ്റുള്ള എന്താണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് അത്രയും കാരുണ്യം മഹാപ്രസാദമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളത് സ്വീകരിക്കണം അല്ലെ. നമ്മൾ അവരുടെ ആ പെർമിഷൻ ഇല്ലാത്ത അത് എടുക്കരുത് അല്ലെ. അതാണ് ഇവിടെ നാരദ മുനി പറയുന്നത്, അവരുടെ അനുവാദത്തോടെ ഒരിക്കൽ മാത്രം അവരുടെ ഭക്ഷണാവശേഷം ഞാൻ ഭക്ഷിച്ചു എന്ന്. ഭഗവത് പ്രസാദം അത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ടതല്ലേ. നമ്മൾ വേറെ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ജഗന്നാഥന്റെ മഹാപ്രസാദത്തിന്റെ ഒക്കെ കാര്യം അല്ലെ. എന്താണ് നാരദ മുനി ഒരിക്കല് ശിവന് കൊടുക്കുന്നതും അല്ലെ, ശിവൻ താണ്ഡവ നൃത്തമാടുന്നതും ആ ഒരു അല്പം നാരദ മുനിയുടെ വിരലിന്റെ ഇടയിൽ, അത് ഞാൻ മുന്നേ പറഞ്ഞതാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സ്പീഡിൽ പറഞ്ഞു പോകുന്നത്. അപ്പോ ആ വിഷ്ണു കഴിച്ചതിന്റെ ബാക്കി വേണമെന്ന് നാരദ മുനി ആവശ്യപ്പെടുകയുണ്ടായി അല്ലെ. എന്നാല് ആ വിഷ്ണു ആർക്കും കൊടുക്കരുതെന്ന് ലക്ഷ്മി ദേവിയോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. എങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഒരു ലക്ഷ്മി ദേവി ആ അനുഗ്രഹം കൊടുക്കേണ്ട, എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചോദിച്ചോളൂ എന്ന് നാരദ മുനി അങ്ങനെ വിഷ്ണു കഴിച്ചതിന്റെ ബാക്കി ഭാഗം എനിക്ക് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അങ്ങനെ അവസാനം വിഷ്ണു തന്നെ ഒരു ഉപായം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കാത്തപ്പോഴേ എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് തട്ടിയെടുത്തോളൂ ഞാൻ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ. അങ്ങനെ അത് തട്ടിയെടുക്കുകയും ആ ലക്ഷ്മി ദേവി അത് നാരദർക്ക് കൊടുക്കുകയും നാരദർ അത് മുഴുവനും കഴിച്ച് നാരദർ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ആ ലഹരിയിൽ നൃത്തം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അല്ലെ. അങ്ങനെ കൈലാസത്തിൽ എല്ലായിടത്തും പോയി. അങ്ങനെ കൈലാസത്തിൽ എത്തിയപ്പോൾ ശിവൻ ചോദിച്ചു, എന്താണ് പതിവിലധികം ഇങ്ങനെ ആനന്ദത്തില് ഉള്ളത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു, ഞാൻ വിഷ്ണുവിന്റെ ബാക്കി ഭാഗം കഴിച്ചു, ആ പ്രസാദം എനിക്ക് കിട്ടി, ഞാനത് കഴിച്ചു, എനിക്ക് അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ആനന്ദം ഉണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ശിവൻ ചോദിച്ചു, എനിക്കില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, അപ്പൊ നാരദമന്തി ചെത്ത് ഇല്ല എല്ലാം കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഒഴിഞ്ഞു പോയൊക്കെ നോക്കിയപ്പോഴേ എന്താണ് ആ വിരലിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു അല്പഭാഗം ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. അത് ശിവന് കൊടുത്തപ്പോഴേ ശിവനും അത്രയും അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ആനന്ദം ലഭിക്കും, അങ്ങനെ നൃത്തം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അല്ലെ. ഇതൊക്കെ കണ്ട് പാർവതി ദേവി വന്നപ്പോഴോ പാർവതി ദേവി ചോദിച്ചു, എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം കഴിച്ചതിന്റെ ആ ആനന്ദത്തിലാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ. എനിക്ക് എവിടെന്ന് വെച്ചപ്പോഴേ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ആ പാർവതി ദേവിയുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് ജഗന്നാഥ് ഭഗവാന്റെ മഹാപ്രസാദം എല്ലാവർക്കും. പാർവതി ദേവി പറഞ്ഞു, എനിക്ക് മാത്രം പോരാ, എന്റെ മക്കൾക്കും എല്ലാവർക്കും ഇനി ഭഗവത് പ്രസാദം ലഭിക്കണം എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ എന്താണ് ജഗന്നാഥനായിട്ട് ജഗന്നാഥപുരിയിൽ വരുമ്പോഴേ എല്ലാവർക്കും ഭഗവത് പ്രസാദം ലഭിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ജഗന്നാഥപുരിയിലെ മഹാപ്രസാദം ഇത്രയും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ളത്. അത് ആർക്കും എത്ര ആൾക്കാർ പോയാലും അവർക്കൊക്കെ ലഭിക്കും. എത്ര കുറച്ച് ആൾക്കാർ പോയാൽ എത്ര കൂടുതൽ ആൾക്കാർ പോയാലും ആർക്കും ലഭിക്കാതിരിക്കുക, എല്ലാവർക്കും എപ്പോഴും അത് എല്ലാവർക്കും എത്തും. അങ്ങനെ അത് ആദ്യം ഭഗവാനെ നിവേദിച്ച് അത് പിന്നീട് വിമലാദേവിയായിട്ട് പാർവതി ദേവി അവിടെ വിമലാദേവിയായിട്ട് അടുത്ത് തന്നെയുണ്ട്. ശിവൻ കൊടുക്കാത്തതുകൊണ്ട് ശിവനെ കുറച്ച് ദൂരേക്കാക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ വിമലാദേവിക്ക് പാർവതി മാതാവിനെ നിവേദിച്ചിട്ട് ഭഗവാനെ നിവേദിച്ച് ആ പ്രസാദം പാർവതി ദേവിക്കും കൊടുത്തിട്ട് പിന്നീട് അതിന്റെ ബാക്കിയാണ് എല്ലാവർക്കും ഭക്തന്മാർക്കൊക്കെ നൽകുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവത് പ്രസാദം അത്രയും അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളതാണ്. ഒരിക്കലും ശിവാനന്ദസേന എന്ന ഭക്തൻ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ ഒരു നായയും ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം എപ്പോഴും ആ നായക്ക് ഭഗവത് പ്രസാദമൊക്കെ കൊടുക്കുമായിരുന്നു. അതിനെ നായ എപ്പോഴും സംരക്ഷിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും വേറെ എവിടേക്കോ ദേശത്തേക്കെല്ലാം പോയ സമയത്ത് അവിടെയുള്ള ഗ്രാമവാസികളൊക്കെ ആ നായയെ അവിടെ നിന്ന് ആട്ടിപ്പായിക്കുകയുണ്ടായി. എന്നാലേ ആ നായ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തുകയുണ്ടായി. ജഗന്നാഥപുരിയിലെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ആ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആ നായയെ എപ്പോഴും സംരക്ഷിച്ചു. അങ്ങനെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഒരിക്കലും ആ മഹാപ്രഭു കഴിച്ചുകൊണ്ട് ആ ജഗന്നാഥന്റെ പ്രസാദം ആ നായക്കും കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ ആ ശിവാനന്ദ സേനയും മറ്റുള്ള ഭക്തന്മാരൊക്കെ ആ നായയെ അന്വേഷിച്ച് പോകുമ്പോൾ നായ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്നു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആ നായക്ക് ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. അവരുടെയൊക്കെ മുന്നിൽ വെച്ച് ആ നായ 4 കൈകളോട് കൂടിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോവുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അതുപോലെ രാമാനുജാചാര്യർ ഒരിക്കല് ഒരു നദിയുടെ തീരത്ത് വെച്ചിട്ട് ശിഷ്യന്മാരൊക്കെ ഭഗവത് പ്രസാദം കഴിക്കുമ്പോൾ ആ നിരീശ്വരവാദികളായിട്ടുള്ളവരൊക്കെ ആ ഭഗവത് പ്രസാദത്തേക്ക് പുച്ഛിക്കുകയുണ്ടായി. അവർ നിന്ദിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ രാമാനുജാചാര്യർ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഒരു പിടി വാരിയിട്ട് ആ നദിയിലേക്ക് എറിയുകയും അനേകം മത്സ്യങ്ങൾ അത് മുകളിലേക്ക് വന്നിട്ട് കഴിക്കുകയും അവരൊക്കെ 4 കൈകളുടെ രൂപത്തോടെ ഈ നിരീശ്വരവാദികളുടെ ഒക്കെ മുന്നിൽ വെച്ചിട്ട് തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഭഗവത് പ്രസാദം എന്ന് പറയുന്നത് അത് അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. അവർക്കൊക്കെ എന്താണ് നായക്കും ആ മത്സ്യത്തിനൊക്കെ വേഗത്തില് മോശം ലഭിച്ചല്ലേ. നമുക്ക് എന്താ ലഭിക്കാത്തത്? നമ്മുടെ ഉള്ളില് അത്രയും മാലിന്യങ്ങൾ ഉണ്ട് അല്ലെ. അവരുടെ ഉള്ളിലൊക്കെ കുറവാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് വേഗം കിട്ടിയത് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഉള്ള മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ പോകേണ്ടിക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? നമ്മൾ ഭഗവത് പ്രസാദം കഴിക്കണം, ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം നിരന്തരം ജപിക്കുകയും വേണം അല്ലെ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കും ആ കാരുണ്യം ലഭിക്കും.
പ്രഭുപാദരുടെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നു, പരിശുദ്ധ ജീവസത്തെ കൽപ്പിച്ച് പരമപരിശുദ്ധനാണ് പരമദിവ്യത്വം പുരുഷൻ. അല്ലെ, ഭഗവാൻ അത്രയും പരിശുദ്ധനായിട്ടുള്ള ഭഗവത്ഗീത തന്നെ പറഞ്ഞല്ലേ, പരബ്രഹ്മ പരന്താമ പവിത്രം പരമം ഭഗവാൻ എന്ന അർത്ഥം. അപ്പൊ അത്രയും പവിത്രമായതാണ് അല്ലെ, പരമപവിത്രമായതാണ്. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് ഭൗതിക ഗുണങ്ങളുടെ സംക്രമണത്തിൽ ഒരാൾ ഇത്തരത്തിൽ സമാന പരിശുദ്ധനാകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. നമ്മളും പരിശുദ്ധരാവണം അല്ലെ. നമ്മളൊരു മോശമായിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് പാൽ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ആ പാലും അശുദ്ധവും അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഹൃദയം പരിശുദ്ധമാകണം അല്ലെ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കും അല്ലെ. ആദ്യം പാത്രമൊക്കെ വൃത്തിയാക്കണം അല്ലെ, നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലെ മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലിരിക്കും അല്ലെ. അല്ലാത്ത പക്ഷം ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തനായി തീരുക സാധ്യമല്ല. മുകളിൽ പരാമർശിച്ച ഭക്തി വേദാന്തികളൊക്കെ ശുദ്ധ ഭക്തരാണ്. അവരുടെ സംസർഗത്താലും അവരുടെ ഉച്ഛിഷ്ടം ഒരിക്കൽ മാത്രം ഭക്ഷിച്ചതിനാലും അവരുടെ ഗുണങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധിയാൽ ബാലൻ പരിശുദ്ധനാക്കപ്പെട്ടു. ശുദ്ധ ഭക്തരുടെ അനുമതി കൂടാതെ പോലും അത്തരം ഉച്ഛിഷ്ടം ഭക്ഷിക്കാൻ ചില കപട ഭക്തന്മാരുണ്ട്. അവരെ കുറിച്ച് നാം അതീവ ജാഗ്രതയുള്ളവരായിരിക്കണം. ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് നിരവധി തടസ്സങ്ങളുണ്ട്. എന്നാൽ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ സംസർഗത്തിലൂടെ എല്ലാ വിഘ്നങ്ങളെയും ദൂരീകരിക്കും. അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ പ്രസാദത്തിന്റെ ബാക്കി കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് അവരുടെ കാരുണ്യം, അവർക്കുള്ള ആ ഗുണങ്ങളൊക്കെ നമ്മളിലും വരും അല്ലെ. എന്നാലോ ആ കപട ഭക്തന്മാരുടെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ വരും, അവരുടെ പാപങ്ങളൊക്കെ നമുക്കും വരും. അത് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കപട ഭക്തന്മാരുടെ ബാക്കി നമ്മൾ കഴിക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക, അവരുടെ ആ പാപങ്ങളൊക്കെ നമ്മളിൽ വരും, അവരുടെ ആ ഗുണങ്ങളൊക്കെ നമ്മളിലും വരും അല്ലെ. അപ്പോ അത് അങ്ങനെയാണ് ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യും. നമ്മൾ കല്യാണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് എന്താണ്, പാലൊക്കെ പകുതി പാല് ഭർത്താവ് കുടിച്ച് ഭാര്യ കൊടുക്കൽ, അങ്ങനെ പഴം അല്ലെ, അതൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൈമാറും അല്ലെ. എന്താണ്, അവരുടെ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതാണ്. അവർക്ക് ബാക്കി ഉച്ചിഷ്ടം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് അവരുടെ ആ കർമ്മം, ആ ഭാര്യയുടെ പകുതി പാപങ്ങളൊക്കെ ഭർത്താവിന് കിട്ടും. ഭാര്യ ചെയ്തിട്ടുള്ള പാപങ്ങൾ, ഭാര്യ അതുവരെയുള്ള ആ പാപങ്ങളൊക്കെ പകുതി ആർക്ക് പോയി, ഭർത്താവിന് പോയി അല്ലെ. അപ്പോ പിന്നെന്താണ് സംഭവിക്കുക, അതുപോലെ തന്നെ ഭർത്താവ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ പുണ്യത്തിന്റെ പകുതി ഭാര്യക്ക്, ഭാര്യ ചെയ്യുന്ന പുണ്യെല്ലാം ഭാര്യക്ക് തന്നെയാണ്, ഭർത്താവിന് കിട്ടില്ല. ഭർത്താവ് ചെയ്യുന്ന പുണ്യത്തിന്റെ പകുതി ഭാര്യക്ക് പോകും, ഭാര്യ ചെയ്യുന്ന പാപത്തിന്റെ ഒക്കെ പകുതിയോടെ പോവും, ഭർത്താവിന് പോകും അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ പങ്കിട്ട് എടുക്കുന്നതാണെന്ന് പറയാം. അങ്ങനെ ആ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ഷെയർ ആയെന്ന് പറയാം. അപ്പൊ അതുപോലെ ഇവിടെ പറയുന്നു, കപടഭക്തന്മാരുടെയൊക്കെ നമ്മൾ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കും അങ്ങനെയുള്ള അവരുടെ പാപങ്ങളൊക്കെ വരും അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം. എന്താണ്, നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ, മറ്റുള്ളവർ കഴിച്ചതിന്റെ ബാക്കിയൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ കർമ്മം നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്നാ പറയാം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അധികം ആൾക്കാർ പാദമൊക്കെ പിടിക്കും അല്ലെ. പാദങ്ങൾ പിടിക്കുമ്പോൾ ആരാണോ നമ്മുടെ പാദങ്ങളിൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ പാപത്തിന്റെ ഒരു ഫലം നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കണം എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോ അത് നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന എന്നാൽ ശുദ്ധ ഭക്തരുടെ സംസർഗത്തിലൂടെ എല്ലാ വിഘ്നങ്ങളെയും ദൂരീകരിക്കാം. അഭിനവ ഭക്തൻ അനുഭവത്തിൽ ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങളാൽ സമൃദ്ധനായി തീരുന്നു. അതായത് പരമദിവ്യോത്ത പുരുഷന്റെ നാമരൂപ ഗുണ ലീലാദികളിൽ ആകർഷിതനായി തീരുന്നു. അപ്പൊ ആ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ നാമരൂപ ഗുണ ലീലകളെ കുറിച്ചൊക്കെ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാനും അതിലൊക്കെ നമുക്ക് ആകർഷണം തോന്നുകയും ചെയ്യല. ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ ഗുണങ്ങൾ സംക്രമിക്കൽ എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് പരമദിവ്യോത്ത പുരുഷന്റെ അതീന്ദ്രിയ കർമ്മങ്ങളിൽ സദാ ശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ മാധുര്യം നുകരുക എന്നതാണ്. ഈ അതീന്ദ്രിയ സ്വാദ തൽക്ഷണം സർവ്വ ഭൗതിക വിഷയങ്ങളും അരുചിയുള്ളതാക്കുന്നു. ആകയാൽ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തൻ ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പിന്നീട് ഒരിക്കലും ആകർഷിതനാകുകയില്ല. ഭക്തിയുത സേവന പാതയിലെ സർവ്വ വിഘ്നങ്ങളും ദൂരീകൃതമായ ശേഷം ഒരാൾക്ക് അചഞ്ചലത ആർജിക്കുവാനും ശ്രേഷ്ഠമായ രുചി അനുഭവിക്കാനും അതീന്ദ്രിയ വികാരങ്ങൾ അനുഭവിക്കുവാനും ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ പ്രേമയുത സേവന തലത്തിൽ നിവിഷ്ടനാകാനും കഴിയുന്നു. ഈ സർവ്വ അവസ്ഥകളും ശുദ്ധ ഭക്ത സംസർഗത്താൽ പുഷ്ടി പ്രാപിക്കുന്നു. ഈ കാവ്യശകലത്തിന്റെ സാരം ഇതാണ് അല്ലെ. ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് നമുക്ക് കൃഷ്ണഭക്തി ലഭിക്കും, കൃഷ്ണ പ്രേമം ലഭിക്കും അല്ലെ. നാരദമുനിയുടെ പൂർവ്വജന്മത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞല്ലേ. ഈ നാരദമുനിയാണ് അനേകം ആൾക്കാർക്ക് കൃഷ്ണഭക്തി കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. ഭഗവാനെ ലഭിച്ചിട്ടുള്ള നാരദമുനിയെ കണ്ടാലേ കൃഷ്ണഭക്തി ലഭിക്കുന്നവരെ, ഭഗവാനെ ലഭിക്കുന്നവരെ.
ആ ഇന്ദ്രദ്യുമ്ന മഹാരാജാവ് പുരി ജഗന്നാഥ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ അല്ലെ, അദ്ദേഹം നീലമാധവനെ കാണാൻ പോയിട്ട് അത് വിഷമിച്ചിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ നാരദമുനിയെ കാണുകയുണ്ടായി. നാരദമുനിയാണ് പിന്നീട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എന്താണ് ദാരുബ്രഹ്മനായിട്ട് ഭഗവാൻ വരുന്നുണ്ട്, അവതരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന്, അതുകൊണ്ട് വിഷമിക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കേണ്ടത്. ഗജേന്ദ്ര വേറെ എന്താണ് രാമായണം അല്ലെ, നമ്മൾ രാമായണ മാസം വാൽമീകിക്ക് അല്ലെ, രത്നാകരനായിരിക്കും കാട്ടാളിനെ, അദ്ദേഹത്തിന് നാരദമുനിയുടെ സംസർഗം കൊണ്ട്, നാരദമുനിയുടെ അസോസിയേഷൻ കൊണ്ട് ശുദ്ധഭക്തനായിട്ട് മാറാൻ സാധിച്ചു അല്ലെ. അങ്ങനെ മൃഗാരി അല്ലെ, അദ്ദേഹത്തിന് നാരദമുനിയുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് ഭഗവാനെ ലഭിക്കേണ്ടായി. അങ്ങനെ അനേകം ആൾക്കാർ അല്ലെ, ധ്രുവ മഹാരാജാവ് അല്ലെ, ധ്രുവ മഹാരാജാവിനും ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നാരദമുനിയായിരുന്നു അല്ലെ, ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഭക്തപ്രഹ്ലാദൻ കയാതുവിന്റെ ഗർഭത്തിലുള്ളപ്പോൾ നാരദമുനിയാണ് ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത്. കയാതുവിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള സംബന്ധിച്ച എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭക്തപ്രഹ്ലാദൻ അത് പഠിച്ചെടുക്കേണ്ടായി, ഗ്രഹിക്കേണ്ടായി അല്ലെ. നാരദമുനിയിൽ നിന്ന് അനേകം ഭക്തന്മാർക്കെല്ലാം ഭഗവാനെ ലഭിക്കേണ്ടായി, കൃഷ്ണ ഭക്തി ലഭിക്കേണ്ടായി അല്ലെ. അതേ നാരദമുനിയാണ് പഞ്ചതത്വമായിട്ട് ഈ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആ ലീലയിൽ ശ്രീവാസ് പണ്ഡിറ്റായിട്ട് അവതരിച്ചിട്ടുള്ളത് അതേ നാരദമുനിയാണ് അല്ലെ. നമുക്ക് ആ പഞ്ചതത്വയിലെ അവരുടെയൊക്കെ കാരണം അതാണ് പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം നമ്മൾ ആദ്യം ചൊല്ലുന്ന അല്ലെ, ഹരകൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലുന്നത് മുന്നേ ഭഗവാന്റെയും ഭഗവാന്റെ പാർഷദന്മാരും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും പാർഷദന്മാരുമായിട്ട് അപ്പൊ അവരെയൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഭക്തിയിലൊക്കെ വരാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന്മാരുടെ അസോസിയേഷൻ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കണം അല്ലെ. നമുക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാം നമുക്ക് ആരുടെ അസോസിയേഷൻ വേണം എന്നുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പൊ 11-ാം സ്കന്ധത്തില് 26 ശ്ലോകത്തില് ഉദ്ധവഗീത എന്ന ഭാഗത്തില് ശ്രീകൃഷ്ണ ഉദ്ധവന് നൽകുന്ന ഉപദേശത്തിൽ പറയുന്നു, തതോ ദുസ്സംഗം ഉത്സൃജ്യ സജ്ജേത ബുദ്ധിമാൻ സന്തയേവാസ്യ ചിന്തന്തി മനോ വ്യാസംഗം ഉക്തിബി. അതുകൊണ്ട് ദുഷിച്ച സഹവാസം ഉപേക്ഷിച്ച് ഭക്തന്മാരോട് മാത്രം സംസർഗം പുലർത്തുക. അത്തരം സാധുക്കൾക്ക് അവരുടെ സാക്ഷാത്കൃത നിർദ്ദേശങ്ങളാൽ ഒരുവനെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഹിതകരമല്ലാത്ത പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കെട്ടുകൾ ഛേദിക്കാൻ കഴിയും. അപ്പൊ നമ്മൾ അസോസിയേഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ദുസ്സംഗങ്ങള് നമ്മൾ വർജിക്കണം അല്ലെ, സത്സംഗങ്ങൾ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ ഭക്തിയുത സേവന പ്രക്രിയയെ കുറിച്ചിട്ട് കപിലദേവനും ദേവഹുതിയുടെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമായിട്ട് പറയുന്ന ഒരു ശ്ലോകമുണ്ട്. 3-ാം സ്കന്ധം 25-25 ഇതിൽ പറയുന്നു, സദാം പ്രസംഗാൻ മമ വീര്യ സാംഗിവിദോ ഭവന്തി ഹൃത്കർണ രസായന കഥ തജ്ജോഷണ അശ്വപവർഗവർമ്മനി ശ്രദ്ധാരതിർ ഭക്തിരനുക്രമിഷ്യതി. ആത്മീയ ശക്തി നിറഞ്ഞ ഭഗവത് സന്ദേശങ്ങൾ ഭക്തന്മാരുടെ സമൂഹത്തിൽ മാത്രമേ ശരിയായി ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുകയുള്ളൂ. ആ സഹവാസത്തിൽ അത് ശ്രവിക്കുന്നത് കർണാനന്ദകരമാണ്. ഒരുവൻ ഭക്തന്മാരിൽ നിന്ന് ശ്രവിക്കുമ്പോൾ മോക്ഷമാർഗം പെട്ടെന്ന് തുറക്കപ്പെടും. അവൻ ക്രമേണ ദൃഢവിശ്വാസം നേടുകയും അത് കാലക്രമത്തിൽ ആകർഷണവും ഭക്തിയുമായി വളരുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ നമ്മള് ഭക്തന്മാരുടെ സംഘം നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കണം അല്ലെ, ഭക്തസംഘം സത്സംഗങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കണം അല്ലെ. ദുസ്സംഗങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക, നമ്മളും അവരുടെ കൂട്ടത്തിലേക്ക് പെട്ടു അല്ലെ. നമ്മൾ അപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക, നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള സത്സംഗങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരല്ലേ, ഭക്തന്മാരുടെ ഭഗവാന്റെ സന്ദേശങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവരുടെ സത്സംഗങ്ങൾ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക അല്ലെ. മറ്റുള്ളതാകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ദുസ്സംഗത്തിൽ പെട്ട് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളും അതുപോലെ ആയിപ്പോകും അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ ദാസിപുത്രനായിട്ടും നാരദമുനിക്ക് ദാസിപുത്രനായിരുന്ന നാരദമുനിയുടെ പൂർവജൻ ദാസിപുത്രനായിട്ടും അവർക്ക് സേവനങ്ങൾ ചെയ്തത് കൊണ്ട് അവരുടെ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള കാരുണ്യം ലഭിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. നമ്മളപ്പോ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്കും സേവനങ്ങൾ ചെയ്യണം അല്ലെ. അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അല്ലെ. അതിനെക്കുറിച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടി നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യാം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശ്രീ പ്രഭുപാദ് की जय, गुरु महाराज की जय, गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल. चंद्राय श्रीमद् भागवतम की जय.